ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो अज असी साका ननकाना साहिब के 130 तो ज़्यादा शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भी अपनी याद च लिया रहे हैं। बिल्कुल पहले सैगमेंट च असी जिक्र किया सी कि किवें महंत नरैणू जिहड़ा कि जिन्हों कि हिंदू तो भी उस वेले दीयां ताकतां जिन्हां च लाला लाजपत राय वर्गे लोग भी सी, आर्या समाजी सी, वो पूरी सपोर्ट दे रहे सी। अंग्रेज़ी फरंगी जिहड़े ने वो भी सपोर्ट कर रहे सी, क्योंकि वो भी ये समझते सी कि जिहड़े गुरुद्वारे ने ये सिखां दे लई सिर्फ एक रूहानीयत का द्वारा नहीं है, ये साडी पोलिटिकल कॉन्शियसनैस, पोलिटिकल अवेयरनैस और साडी ताकत, साडी स्ट्रेंथ मीरी और पीरी दी इत्थों निकलती है। इसलिए 1849 तो फौरन बाद अंग्रेज़ां ने परसनल प्रॉपर्टी महंतां दी गुरुद्वारे बना दिते। इत्थे सिर्फ तो सिर्फ जिहड़ा है वो पूजा दे नां थल्ले फिर जो कुछ हुंदा रहा वो बयान नहीं किया जा सकता। और जिन्हां लोगों ने आवाज़ उठाई अंग्रेज़ी साम्राज के खिलाफ अंग्रेज़ों को कढ़ण लई, वो गदरी बाबे होण जां कामागाटा मारू का हादसा होए जां दूजा, उन्होंने उस वेले काबज़ जिहड़े महंत सन, वो भावें अकाल तखत जां दरबार साहब के पुजारी सी, उन्होंने सिखां नूं ही सिक्खी चों बाहर कढ़ दिता। और इस तो वड्डी होर की उदाहरण हो सकती है कि 1919 च जलियांवाले बाग का साका हुंदा है ते अगले दिन जिहड़ा उत्थों दा महंत है रूड़ सिंह, वो जनरल डायर नूं सद के सरोपाओ दिंदा, रोब ऑफ ऑनर, कि तू बहुत चंगा काम कीता। सो इस सारे तो जिहड़ा आज़ादी लई कि गुरुद्वारियां दा कंट्रोल इन्हां तो लो, भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली और उन्हां दा जत्था जिहड़ा है वो दर्शनां नूं जांदा है, दरवाजे गुरुद्वारे दे बंद महंत कर लैंदा, उन्हें ऑलरेडी गुंडे हायर किए हुए सी। और किवें उन्हां नूं जिउंदे साड़िया जांदा है कोई सिखां नूं, भाई जीवन सिंह, भाई वरियाम सिंह, किवें जंड दे नाल बन के, और अज भी ननकाना साहब दे विच वो मुकाम है जिथे उन्हां नूं जिउंदे साड़िया गया, और बाकियां नूं बहुत बुरी तरह ब्रूटली मारिया जांदा है। और जदों ये गल बाहर निकलदी है फिर सारा पंथ धा के उत्थे पहुंचदा है। अंग्रेज़ घबरांदे ने, ननकाना साहब दीयां चाबियां सिखां दे हवाले करते हैं। अगले दिन उन्हें 130 तो ज़्यादा शहीद सिख जिन्हां दे मास के टुकड़े चारे पासे ने, उन्होंने इकट्ठा करके साझा अंगीठा बना के उन्हां दा संस्कार किया जाता है। और उस वेले जिहड़े ने एक सिख स्कॉलर वो एड्रैस करते हैं, कहते हैं द क्राइम्स कमिटेड इन द होली टैंपल रिक्वायर्ड फ्लड ऑफ इनोसेंट ब्लड टू बी वॉश्ड अवे एंड दे हैव बीन वॉश्ड अवे। कि इन्ने इन्हां दे कुकर्म सी, गुनाह सी इन्हां महंता और इन्हां गुंडियां दे, कि वो गुनाह इस पवित्र ननकाने की धरती तो धोण दे लई पवित्र खून की जरूरत सी। और इन्हां सिखां ने अपना खून दे के इन्हां रूहानी रूहां ने ये गुनाह नूं धो दिता है। सो ज़ाहिर है कि ननकाना साहब का साका पहली वड्डी जित सी। और उस तो बाद सारे ही पंजाब भर दे जिहड़े हिस्टोरिकल गुरुद्वारे सी वो महंतां तो सिखां ने छुड़ाए एक एक करके। और फाइनली अंग्रेज़ां ने 1925 दे विच गुरुद्वारा एक्ट बना के सिखां दे हवाले कर दिते। अज एक पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्हां दा बजट 1200 करोड़ तो ज़्यादा है, अरब तो ज़्यादा है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली महंत अपने तौर पर अंग्रेज़ उन्होंने वरतदे सी। अज बादल एंड कंपनी जिन्हां दे कोल श्रोमणी कमेटी का कंट्रोल है, उन्होंने जिहड़ा है वो अज दी हुकूमत वरत रही है। और जिहड़ी ट्रू सिक्खी वैल्यूज या पोलिटिकल फ्रीडम है उसकी गल सुप्रैस हो रही है। पर मैं समझदा भी साका ननकाना साहब एक बहुत वड्डा वाकया भी है, सानिया भी है, पर यह साडी स्ट्रेंथ भी है। और इस बार चंगी गल है कि जिहड़ा एक्टिंग जथेदार अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह वो एक पूरा डेलीगेशन लैके पाकिस्तान आए और उन्होंने ये जिहड़ा दिन है साका ननकाना साहब का, ये ननकाना साहब फिर बाद पंजा साहब भी हो गए। और ये इस अहमियत को भी दर्शाता है कि ये जिहड़ा ननकाना साहब का साका 21 फरवरी का दिन ये साडे इतिहास दे विच 20वीं 21वीं सदी च हुण लगभग इस गल नूं जदों असीं देख रहे हैं तो 100 साल अगले साल हो जाने ने साका ननकाना साहब नूं। और ये कुर्बानियां दे नाल ही अल्टीमेटली जिहड़ा है वो सानू कुछ भी कदे हासिल होया।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਔਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੋਰਠ ਸੋ ਰਸ ਪੀਜੀਏ ਕਭੂ ਨਾ ਫੀਕਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ RAM ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਦਰਗਹਿ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਸਵਾਦ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਵਾਦ, ਉਹੀ ਰਸ ਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿੱਕੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿੱਕਾ, ਕੌੜਾ, ਲੂਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਸ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜਹ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ, ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਵੀ, ਨਿਵਾਤ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਹਨੀ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ ਡੋਕੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਮਿਠਾਸ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਸੋ ਰਸ ਪੀਜੀਏ ਕਬੂ ਨਾ ਫੀਕਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਮੂੰਹ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ RAM ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਦਰਗਹਿ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਉਸ ਰੱਬ ਉਹ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਰਈ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰੇ, ਏਕਾ ਟੇਕ ਅਗੰਮ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਈ, ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਕੋ ਨਾ ਉਤਾਰਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਹਾਰੇ। ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ, ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਕਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ, ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਕੋ ਨਾ ਉਤਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਕਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਸੁੰਭ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਕਸੁੰਭੜੇ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਸੁੰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਮਜੀਠ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਹਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਉਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਣ ਦੂਈ ਗਣਤ ਲਾਹੇ,
ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਆਪੇ ਲਹਿੋ ਲਾਏ, ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਜਾਏ, ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ, ਸਭ ਕਛ ਤਿਸ ਦੈ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਨ ਮਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ, ਜੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਣਾ, ਜੀ। ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ। ਕਰੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨ। ਦੂਈ ਗਣਤ ਲਾਏ, ਗਣਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਿਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ, ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏ, ਦੁਆ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਰੱਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਆਪੇ ਲਿਹੋ ਲਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਜਾਏ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਊਟ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਣੇ। ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਦੈ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ soshv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।